இப்போது நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய எளிமையான, திறமையான, நேர்மையான, உலகமே தலை நிமிர்ந்து பார்க்கக்கூடிய வலுவான பிரதமர் இப்போது நம்மிடம் உரையாற்ற போகிறார். Now I will request our strongest, honest, tallest leader of the world to address this gathering. Kailayam, Kaveri, Noyal, Bhavani, Amaravati, and Punya, Bumiyal, Valum, Tamil, Sagodar, Sagodarigale, Ungal, Enai, Varukam, Vanakkam. Friends, I bow to the land of Tirupur. This land stands for bravery. It is the land of Tirupur Kumar, who sacrificed his life for the national flag. This land belongs to Dhiran Chinnamalai, whose bravery motivates the whole country. சகோதரர்களே, இந்த திருப்பூர் மண் அதற்கு நான் தலை வணங்குகிறேன். ஏனென்றால் இது துணிச்சலுக்கான, தைரியத்திற்கான மண். திருப்பூர் குமரன் அவர்கள், அதே போல தீரன் சின்னமலை அவர்களுடைய துணிச்சலும் தைரியம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது. This is a land of enterprise. The dedication and hard work of Congo brothers and sisters of this land is an example for the whole country. தொழில் முனைவோர் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மனப்பான்மையோடு உழைக்கின்ற மக்களை பெற்றிருக்கின்ற பகுதி இந்த கொங்கு மண்டலம். இது இந்த நாடு முழுவதற்கும் ஒரு உதாரணமாக திகழ்கிறது. Talking about the spirit of enterprise of this land, I must share something with you. Over the last few weeks, you would have seen people across the country wear interesting Namo merchandise, t-shirts and hoodies with the message of Namo again. Do you know where most of it is made? It is in this beloved Tirupur. நான் தொழில் முனைப்பு பற்றி சொல்லும் பொழுது சமீபத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட வேண்டும். நமோ மெர்ச்சண்டைஸ், அதாவது நமோ மீண்டும் என்று சொல்லுகின்ற செய்தியை தாங்கி டி-ஷர்ட்களும் குல்லாய்களும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அது எங்கிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த திருப்பூர் மண்ணில் இருந்து அது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. I am told that the Venerable Acharya Mahasmaranji, Acharya of the Svetambar Jain Sangh, is organizing a Maryada Mahotsav in Coimbatore today. My best wishes for the Mahotsav. Acharya Mahasmaranji has always worked for the harmony and unity of the nation, and he also embarked on the Ahimsa Yatra since 2014 for the same. He has been covering the distance by foot. I salute his efforts. அதேபோல ஆச்சாரியா மகாமுனி அவர்கள் ஜெயின் முனிவர் இப்பொழுது கோவையிலே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 2014 இந்த நாட்டிலே அமைதிக்காகவும் சகோதரத்திற்காகவும் பாதசாரியாக நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Friends, moments ago, several development projects were inaugurated
and the foundation stone for several others were laid. At present, less than 500 passengers can be facilitated at the Trichy airport during peak hours. I have today laid the foundation stone of a new integrated building at Trichy airport. I am glad to announce that after completion of this building, about 3,000 passengers can be facilitated at this airport in peak hours. நண்பர்களே, இப்பொழுது நான் பல முன்னேற்ற திட்டங்களுக்கு அவைகளை துவங்கி வைத்துவிட்டு வருகிறேன். திருச்சியிலே உச்சபட்ச போக்குவரத்து இருக்கின்ற சமயத்திலே திருச்சி விமான நிலையத்தில் 500 பேர் தான் அங்கு வசதிகள் பெற முடியும். ஆனால் இப்பொழுது நான் ஒருங்கிணைந்த கட்டிடத்திற்காக திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டி வந்திருக்கிறேன். இது கட்டி முடிக்கும் பொழுது 3000 பயணிகள் ஒரே சமயத்திலே அங்கு பயணிக்கக்கூடிய வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும். Our goal is to improve ease of living for all Indians. The ESIC hospitals in Tirupur and Chennai, the new integrated building at Trichy airport, better amenities at the Chennai airport, the Chennai metro, the new crude oil pipeline from Chennai port to Manali refinery. All these works will go a long way in boosting ease of living for the people of Tamil Nadu. இந்த நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கை சுலபமாக்குகின்ற பணியிலே நம்முடைய அரசு இறங்கி இருக்கிறது. இப்பொழுது திருப்பூரிலும் சென்னையிலும் ESIC மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இருக்கிறது. அதே போல திருச்சியிலே ஒருங்கிணைந்த கட்டிடமானது அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இருக்கிறது. அதேபோல் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு புதிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவதற்கான திட்டம் துவங்கப்பட்டு இருக்கிறது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டமானது இன்று துவங்கி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதேபோல புதிய எண்ணெய் குண்டைய பைப்லைன் சென்னையிலிருந்து மணலி வரை நாம் கொண்டு செல்வதற்கான திட்டமும் இன்று துவங்கி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் தமிழக மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றும். Friends, Tirupur has a strong association with the MSME sector and the unorganized sector. You all would be happy to know that in the union budget, a historic scheme was announced that would safeguard the well-being of those brothers and sisters who work in factories, mills, companies, small industries, textile units, house and farms. This is the Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana, a regular pension of rupees 3,000 after the age of 60 years is being ensured for the worker getting less than rupees 15,000 per month. திருப்பூரானது சிறு குறு தொழில்கள் மற்றும் முறைசாரா தொழில்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற பகுதியாகும். சமீபத்திலே பட்ஜெட்டிலே சிறு தொழிற்சாலைகளிலே, மில்களிலே, வீடுகளிலே, பண்ணைகளிலே பணியாற்றுகின்ற தொழிலாளர்களுக்கு பிரதான் மந்திரி மன் தன் யோஜனா, ஸ்ரம் யோகி மன்தன் யோஜனா என்கின்ற தொழிலாளர்கள் நலன் திட்டமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் மூலமாக மாதத்திற்கு 15,000 ரூபாய்க்கு குறைவாக வருமானம் வருகின்ற ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் 60 வயது நிறைந்தவுடன் மாதம் 3,000 ரூபாய் பென்ஷன் ஆனது வழங்கப்படும். Friends, the work culture of the NDA is different from the previous governments. Let us talk about defense and national security. Those who got the opportunity to rule the nation for years did not bother about India's defense sector. For them, this sector was only about brokering deals and helping their own set of friends. From the seas to the skies, the Congress has
several scams associated with defense. In the process, the party did not allow the modernization of the defense forces for the long years that they were in power. Why is it that every middleman court has a link with some Congress leaders of the other? நம்முடைய என்டிஏ அரசாங்கத்தினுடைய செயல்படும் முறை அலாதியானது. இதற்கு முந்தைய அரசாங்கத்தின் செயல்படும் முறையிலிருந்து மாறுபட்டது. முந்தைய அரசாங்கம் இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு பற்றி எந்தவித அக்கறையும் செலுத்தவில்லை. நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு துறையை நவீனப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு செயல்களை இந்த அரசாங்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் முந்தைய அரசாங்கம் புரோக்கர்களை வைத்து அவர்களுடைய நலனுக்காகவே செயல்பட்டு வந்தார்கள். கடலிலிருந்து ஆகாயம் வரை எல்லா துறைகளிலுமே அவர்கள் ஊழல் செய்தார்கள். இன்று ஊழலுக்காக கைது செய்யப்படுகின்ற இடைத்தரகர்கள் அனைவரும் யாரோ ஒரு தலைவரோடு தொடர்புடையவராக இருக்கிறார்கள். The NDA government's approach to national security is different. We dream of an India that is self-sufficient in defense production and where our forces have all the possible support they require in keeping our nation safe. It is our government that took the path-breaking step of creating 2 defense corridors, one of which is in Tamil Nadu. Such a corridor will bring industry and investment, options and opportunities for Tamil Nadu's youth. இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய தேசிய பாதுகாப்பு துறையிலான அணுகுமுறை வித்தியாசமானது. நாம் நம்முடைய பாதுகாப்பு துறை தளவாடங்கள் உற்பத்தியிலே தன்னிறைவு பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். அதனால் எந்த வழிகளிலெல்லாம் இதை பூர்த்தி செய்ய முடியுமோ அதற்கு நம்முடைய அரசாங்கமானது தொடர்ந்து உதவி வருகிறது. நம் அரசாங்கத்தினுடைய புதிதாக நாம் மேற்கொண்டிருக்கின்ற திட்டத்தின் மூலமாக 2 பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் இந்த நாட்டில் அமைக்கப்படுகிறது. அதிலே ஒன்று தமிழகத்தில் அமைகிறது. இதன் மூலமாக இளைஞர்களுக்கு மிக பெரிய அளவிலே வாய்ப்புகளும் வேலை வாய்ப்புகளும் ஏற்படும். It was also our government that had the honor of fulfilling the demand for one rank, one pension, OROP. After 4 long decades, Congress also leaves no opportunity to belittle our army. One of their leaders used unpardonable language for the army chief. When our army went across the borders to do surgical strikes, the Congress questioned that. As we few days ago, the nation saw with utter disgust a story of how top UPA minister kept pushing a narrative that our army will do a coup. Every Indian knows that our army can do no such thing, but look at the Congress attitude. 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்முடைய முன்னாள் இராணுவ வீரர்கள் 1 ரேங்க் 1 பென்ஷன் என்கின்ற கோரிக்கை வைத்து வந்தார்கள். ஆனால் 40 ஆண்டுகளாக அவை நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆனால் நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கமானது அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறது. ஆனால் இராணுவத்தை இழிவுபடுத்துவதற்காக, சிறுமைப்படுத்துவதற்காக எதிர்க்கட்சியினர் மிக மோசமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள். நம்முடைய அரசாங்கம் மேற்கொண்ட சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக், நுண் தாக்குதல், அதை அவர்கள் கொச்சைப்படுத்தி பேசினார்கள். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த ஒரு தலைவர் சொல்லுகிறார், நம் இராணுவ புரட்சி செய்ய முயற்சி செய்தாக ஒரு கதையை கட்டிவிட்டு இருக்கிறார். நம் இந்திய இராணுவம் ஒரு காலத்திலும் அப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடாது. Friends, the NDA government is a government for each and every Indian. We leaving no stone unturned for future proofing India. And when
I say future-proofing India, I refer to a holistic approach to development that safeguards the well-being of our coming generations. The pace of road construction has doubled, and projects like Bharatmala are connecting the remotest corners of the nation. Sagarmala project is harnessing the power of India's coast and setting the foundation for port-led development. Metro projects are being built in several cities across India. Today, only we inaugurated passenger services for a section of phase 1 of the Chennai Metro. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கம் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்குமான அரசாங்கம். இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்துகின்ற விதத்தில் இந்த அரசாங்கமானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நான் எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்துவது என்று சொல்லுவது ஒட்டுமொத்தமான தேசியத்தின் வளர்ச்சியாகும். ஆகவேதான் நாம் நம்முடைய எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கான எந்த ஒரு முயற்சியும் நாம் கைவிட மாட்டோம். இந்த நாட்டினுடைய சாலைகள் அமைக்கின்ற வேகமானது 2 மடங்காகி இருக்கிறது. இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு கடைக்கோடி பகுதிகளையும் நாம் சாலைகள் மூலம் பாரத்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக இணைத்து கொண்டிருக்கிறோம். அதேபோல சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக நம்முடைய கடற்கரையினுடைய பலம், அதனுடைய சக்தி முழுவதையும் பயன்படுத்தி கடற்கரை பகுதிகளை துறைமுகங்களை மேம்படுத்துகின்ற திட்டத்தினை நாம் மேற்கொண்டு வருகிறோம். இன்று மெட்ரோ ரயில் திட்டம் சென்னையிலே நாடு முழுவதும் மெட்ரோ ரயில் திட்டமானது அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதிலே சென்னையிலே ஒரு பகுதியிலே நாம் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை இன்று துவங்கி இருக்கிறோம். India is home to the world's largest and most affordable healthcare program, Ayushman Bharat. When a nation is healthy, its development is quicker. In a short span, 11 lakh people have already benefited from this scheme. 18,000 villages that were in darkness now have brightness. By 2022, we are aiming to achieve housing for all. Our 1.3 crore houses have already been built in the last 4 years. A home is not only 4 walls, but it is about dignity and security. With a home comes to the power to dream. நண்பர்களே, இந்தியாவிலே உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டமானது ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டமானது அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது. ஏழை எளிய மக்கள் சுலபமாக பெறுகின்ற இந்த திட்டத்திலே மிக குறுகிய காலத்தில் 11 லட்சம் பேர் இதன் மூலம் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள். அதேபோல 18,000 கிராமங்கள் மின்சாரம் இல்லாமல் இருளிலே இருந்தது, இப்பொழுது ஒளிமயமாகி இருக்கிறது. அதேபோல 2022க்குள்ளாக அனைத்து மக்களுக்கும் வீடு வசதி செய்து தரப்படும். இதுவரை இந்த 4 ஆண்டிலே 1,30,00,000 பேருக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வீடு என்பது சாதாரணமாக 4 சுவர் இருக்கின்ற பகுதி அல்ல, அது நமக்கு மரியாதையும் பாதுகாப்பும் அளிக்கின்ற ஒரு விஷயமாகும். Friends, today India's development has been noted by the entire world. This development has become possible due to the strength and skills of 130 crore Indians. It is also possible because crores of honest taxpayers are making a strong contribution to the development of our nation. During the budget this year, in continuation with our efforts to ensure a better life for the middle class, we took a historic step. It was announced on the floor of the parliament that taxpayers having an annual income up to rupees 5 lakhs will not be required to pay any income tax. This was a demand pending for years,
and I am glad to turn into reality this year. நம் நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்தை உலகம் முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றமும் மேம்பாடும் இந்த நாட்டு மக்களுடைய வலிமை மற்றும் திறமையின் 130 கோடி மக்களுடைய வலிமை திறமையால் நம்மால் சாத்தியமாகி இருக்கிறது. இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற கோடிக்கணக்கான மக்கள் வரி செலுத்துகின்ற காரணத்தின் மூலமாகத்தான் இம்மாதிரியான முன்னேற்ற திட்டங்களை நம்மால் கொண்டு வர முடிகிறது. ஆக இந்த பட்ஜெட்டிலே நாம் நடுத்தர வர்க்கத்தினருடைய நலனுக்கான பல திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறோம். அதில் மிக முக்கியமானது இந்த நாட்டில் நடுத்தர குடும்பத்தினர் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை வருமானம் வருபவர்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்து அவர்களுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. நீண்ட நாட்களாக இருந்த கோரிக்கை நமக்கு இப்பொழுது நனவாகி இருக்கிறது. When those in power genuinely care for the middle classes, it is seen in the policies. I want to take you back to the UPA time. There was a very wise minister from Tamil Nadu. You know who I am talking about? Right, the recounting minister. The man who thinks all the knowledge in the world resides only in his brains. In his typical arrogance, he said, why is the middle class so worried about price rise? They buy such expensive ice cream and mineral waters. Mr. Recounting Minister, middle class does not need the taunts by you and the Congress. They have rejected you and will continue to do so. பொதுவாக ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய உண்மையிலேயே அவர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தை பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது அந்த அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளிலிருந்து நமக்கு வெளிப்படும். உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் யூபிஏ அரசாங்கம் இருந்த சமயத்தில் நடந்ததை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒருவர் மட்டுமே மிக பெரிய அறிவாளி என்று எண்ணுகின்ற ஒரு அமைச்சர் தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார். அவர் யார் என்று உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். அவர்தான் வாக்கு மறு எண்ணிக்கை மந்திரி, ரீகவுண்டிங் மினிஸ்டர். அவர் என்ன நினைக்கிறார், இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அறிவு முழுவதும் அவரிடம் மாத்திரமே இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார். அவர் சொன்னார், மிகவும் ஒரு ஆணவமான பேச்சு, நடுத்தர வர்க்கத்தினர் விலைவாசி உயர்வை பற்றி ஏன் கவலைப்பட வேண்டும், அவர்கள்தான் விலை உயர்ந்த ஐஸ்கிரீமும் மினரல் வாட்டரும் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்களே என்று நக்கல் செய்தார். அந்த ரீகவுண்டிங் மினிஸ்டருக்கு நான் சொல்லுகிறேன், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் உங்களுடைய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மாதிரியான கேலி பேச்சுக்களை அவர்கள் ஏற்க தயாராக இல்லை. அதனால்தான் உங்களை அவர்கள் மறுத்து தோற்கடித்திருக்கிறார்கள். உங்களை மீண்டும் மீண்டும் அதே மாதிரியாக மறுத்து தோற்கடிப்பார்கள். Friends, the good work of the NDA government has made some people very unhappy. Those who thought power was their divine right, those who thought only they are born to rule, are disturbed because here is a government that is working. Their unhappiness had turned into desperation and abuse. நண்பர்களே, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கத்தினுடைய நல்ல பணிகள் சிலரை மிகவும் சந்தோஷக்குறைவாக மாற்றியிருக்கிறது. அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள், அவர்களுடைய தெய்வீக உரிமை இந்த நாட்டை ஆள்வது, அவர்கள் ஆள்வதற்காக பிறந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்படி எண்ணியவர்கள் இப்பொழுது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். காரணம், நம்முடைய அரசாங்கத்தின் செயல்பாடை பார்த்து அவர்கள் இப்பொழுது மிகவும் வருத்தமடைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வருத்தம் இப்பொழுது விரக்தியாக மாறி வசை மாறி பொழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Whatever question they are asked, their answer has to have the word always Modi, Modi and Modi. They are asked, what is your view towards agriculture welfare? Their answer is Modi. They are asked,
what is your plan for MSME sector? They say Modi. Their political culture of abusing Modi may give them space in television, but the elections are fought on one's vision for the nation, not slender and attack. இவர்களிடம் நீங்கள் எந்த கேள்வியை கேட்டாலும் அதில் மோடி என்கின்ற வார்த்தை அவர்கள் பதிலில் இருக்கும். விவசாயத்தை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டால் மோடி. அதே போல சிறு குறு தொழில்கள் பற்றிய உங்களுடைய கொள்கை என்னவென்று கேட்டால் மோடி. அவர்களுடைய அரசியல் கலாச்சாரமே மோடியை வசைபாடுவது என்று இருக்கிறது. நீங்கள் மோடியை வசைபாடுகின்ற காரணத்தால் உங்களுக்கு தொலைக்காட்சி பெட்டியிலே வேண்டுமானால் இடம் கிடைக்கும். ஆனால் இந்த நாட்டிலே தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் தேர்தல் எதன் மீது தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது, நாடு பற்றி நம்முடைய கண்ணோட்டம் என்ன என்பதை பொறுத்து தான் தேர்தல்கள் கணிக்கப்படுகின்றன. Friends, you have placed a government in Delhi that is putting a lock on the corrupt misdeeds of the several people. This is exactly how the great K. Kamaraj wanted a government to be run where there is zero tolerance towards corruption. Fake companies have been shut, fake beneficiaries removed, middlemen are no longer roaming the corridors of power. நண்பர்களே, நீங்கள் டெல்லியிலே ஒரு ஆட்சியை அமர்த்தி இருக்கிறீர்கள். அந்த ஆட்சி ஊழல்களுக்கும் தவறான செயல்களுக்கும் பூட்டு போட்டு இருக்கிறது. இம்மாதிரியான ஒரு ஆட்சி தான் வேண்டுமென்று திரு காமராஜர் அவர்கள் விரும்பினார்கள். அதாவது அரசாங்கம் ஊழலை பொறுத்து எள்ளுமுனை அளவு கூட நாங்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டோம் என்கின்ற ஆட்சி மக்கள் விரும்புகிறார்கள். இன்றைய தினம் போலி கம்பெனிகள் மூடப்பட்டு இருக்கின்றன. அதே போல போலி பயனாளிகள் நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இடைத்தரகர்கள் அதிகார வர்க்கத்தை சுற்றி வந்தது முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. Earlier, we had heard of a family pack in mobile recharges and ice creams. Now, it seems there is a family pack for the bail too. Those who thought they could never be questioned, who lorded over the nation, are now having to give an account for their loot. This is what has changed in India today. இதற்கு முன்பாக நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், ஐஸ்கிரீமுக்கும் மொபைல் ரீசார்ஜுக்கும் குடும்பத்துக்கான பேக்கேஜ். ஆனால் இப்போ அது எதுக்கு இருக்கு? ஜெயிலில் போய் கோர்ட்டில் போய் பெயில் வாங்கிறதுல குடும்பமே குடும்ப பேக்கேஜ் வாங்கிறது மாதிரி இருக்கு. அது மாத்திரமில்லை, இவர்கள் தங்களை யாரும் என்றும் கேள்வி கேட்க முடியாது என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இவர்கள் கொள்ளையடித்த பணத்திற்கு கணக்கு காட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இதுதான் இப்பொழுது இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற மகத்தான மாற்றமாகும். Sisters and brothers, our friends in the opposition are very funny. They say Modi government is a failure. Modi has done nothing. Modi is going to be badly defeated. But still, they have to form big alliances to defeat Modi. What is the agenda of the so-called alliance? What is the issue they are fighting? Nobody knows, because their guns are only aimed at Modi. நம்முடைய எதிர்க்கட்சியினர் மிகவும் வினோதமானவர்கள். அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், மோடி அரசாங்கம் தோல்வியுற்று விட்டது, ஒன்றுமே செய்யவில்லை, இந்த மோடி அரசு மிக மோசமாக தோல்வியை சந்திக்கும்னு. ஆனால் அப்படி இருக்குமானால் நீங்கள் எதற்காக மகா கூட்டணிகளை தேடி செல்கிறீர்கள் மோடியை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று? உங்களுடைய செயல் திட்டம் என்ன? உங்களுடைய கொள்கைகள் என்ன? அவர்கள் அறிந்த ஒரே விஷயம், மோடிக்கு எதிராக அவர்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டும், மோடியை தோற்கடிக்க வேண்டும். This is
Mahamilavat or adulteration, and the people of Tamil Nadu know the health sector very well. Can they ever accept an adulterated product? Never. The people of Tamil Nadu and the entire nation are wise and are seeing through these games. The Mahamilavat or adulterated alliance is a club of rich people trying to promote their dynasties. They neither understand poverty nor they have a vision to serve the poor. இது மிகப்பெரிய கலப்படமாகும். நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டிலே மருத்துவ துறையிலே நாம் கலப்படமான மருந்தை ஏற்றுக்கொள்ளுவோமா? இது நமக்கு ஏற்புடையதாக இருக்க முடியுமா? நிச்சயமாக இல்லை. தமிழக மக்கள், இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் மிகவும் புத்திசாலிகள். அவர்கள் இவர்களுடைய விளையாட்டை ஏற்கனவே பார்த்து விட்டார்கள். இந்த கலப்படமான கூட்டணியை மக்கள் நிச்சயமாக தூக்கி எறிவார்கள். இது பணக்காரர்கள் சேர்ந்திருக்கின்ற குழுமம். அவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரே குறிக்கோள் அவர்களுடைய குடும்ப அரசியலை முன்னேற்ற வேண்டும் என்பது மாத்திரமே. வாரிசு அரசியலை முன்னேற்றுவது அவர்களுடைய திட்டமாகும். Friends, the opposition is good at one thing, and that is to spread panic. Time and again, they have tried to mislead the farmers, workers, and youngsters of the nation. Whenever an election is coming, they will talk of a poorly thought out loan waiver which is neither reached the poor farmers nor end their burdens. For the first time in India's history, our government has spoken about doubling the income of farmers, and that is our government. During the budget, the historic PM Kisan Samman Nidhi was announced, under which farmers having under 5 acres of land will be given rupees 6,000 per year as support. This in addition to the range of other schemes we have undertaken for the farmers. When we announced the scheme, the faces in the opposition benches were worth seeing. After all, if the farmer becomes prosperous, if the farmer does not remain in poverty, then how will they keep misleading them? No wonder they were shocked. எதிர்க்கட்சிகளுடைய திட்டமானது நாட்டில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்துவது, விவசாயிகளையும் இளைஞர்களையும் தவறாக திசை திருப்புகின்ற பணியிலே அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நன்கு திட்டமிடாத விவசாய கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தின் மூலமாக விவசாயிகளுக்கும் எந்த விதமான நன்மையும் ஏற்படுவதில்லை, அவர்களுடைய சுமையும் குறைவது கிடையாது. இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு அரசாங்கமானது விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க வேண்டும் என்று பேசுவதை நாம் இப்பொழுது பார்க்கிறோம். இந்த பட்ஜெட்டிலே பிரதம மந்திரி விவசாயி நல நிதி புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலமாக 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக இருக்கின்ற ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் ஆண்டுக்கு 6,000 ரூபாய் நிதியானது வழங்கப்படும். இது ஏற்கனவே விவசாயிகளுக்காக நாம் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிஷனலாக இந்த திட்டமானது வந்திருக்கு. ஆனால் நாம் ஒரு திட்டத்தை அறிவித்து இந்த திட்டத்தை அறிவிக்கும் பொழுது எதிர்க்கட்சி வரிசையிலே இருந்தவர்களுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே. ஏனென்று சொன்னால் விவசாயிகள் ஏழ்மையிலிருந்து வெளிவந்து விடுவார்களேயானால், அவர்கள் வளமாக இருப்பார்களேயானால் இவர்களால் விவசாயிகளை தவறாக வழிநடத்த முடியாது. அதனால எதிர்க்கட்சியினர் அதிர்ச்சி அடைந்திருப்பதில் எந்த விதமான ஆச்சரியமும் நமக்கில்லை. Let me share a fact with you. The UPS poorly thought of waivers come once in 10 years. Benefit very few farmers
and cost the nation rupees 50,000 crore. The NDA's PM Kisan Yojana is a yearly benefit and will ensure rupees 7,50,000 crore goes to the bank accounts of the farmers in 10 years. You can see which government is truly bothered about the farmer and which one only wants votes. நாம் பார்க்க முடியும், ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கம் சரியாக திட்டமிடாமல் 10 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை விவசாய கடன் தள்ளுபடி பற்றி அவர்கள் பேசுகிறார்கள். இதிலே விவசாயிகளுக்கு அதிகமான நன்மை ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் 50,000 கோடி ரூபாய் இதிலே செலவாகிறது. ஆனால் இந்திய அரசாங்கம் பிரதம மந்திரி விவசாய திட்டத்திலே ஆண்டுக்கு ஆண்டு அவர்களுக்கு நாம் நிதியளிக்கிறோம். இது 10 ஆண்டுகளில் 7,50,000 கோடி ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும். இதிலிருந்து எந்த ஒரு ஆட்சி விவசாயி பற்றி கவலைப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். Friends, for the well-being of our fishermen and fisherwomen, a separate department of fisheries will be set up. In a way, this will bring the government at their doorstep. Previous government should answer why they did not think of this. நண்பர்களே, மீனவ ஆண்களுக்கும் மீனவ பெண்களுக்கும் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக தனி இலாக்காவானது ஏற்படுத்தப்படும் என்று நாம் அறிவித்திருக்கிறோம். இதன் மூலமாக அரசாங்கத்தை அவர்கள் வீட்டு வாசலுக்கு நாம் கொண்டு வருகின்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நான் எதிர்க்கட்சியை கேட்கிறேன், இவ்வளவு ஆண்டுகள் உங்கள் ஆட்சி காலத்தில் இது பற்றி ஏன் நீங்கள் சிந்தித்து கூட பார்க்கவில்லை? Friends, equality of opportunity is our commitment, and that is why in this year the government brought a bill to ensure 10% reservation for the poor of the general category. We did this without altering the existing reservation system in the country, which has brought substantial benefits to the Dalit, tribals and OBCs. I repeat, the existing mechanism of reservation will not be touched. அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய குறிக்கோளாகும். அதனால்தான் இந்த ஆண்டு நாம் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். பொது பிரிவிலே இருக்கின்ற மக்களுக்கு, அதில் இருக்கின்ற ஏழை மக்களுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலமாக ஏற்கனவே இருக்கின்ற பட்டியல் சமுதாய மக்கள், மலைவாழ் மக்கள், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருக்கின்ற இடஒதுக்கீடு எள்ளு முனை அளவு கூட தொடப்படாது. மீண்டும் சொல்லுகிறேன், ஏற்கனவே இருக்கின்ற பட்டியல் சமுதாய மக்கள், மலைவாழ் மக்கள், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கு இருக்கின்ற இடஒதுக்கீடு எந்த விதத்திலும் தொடப்பட மாட்டாது, பாதிக்கப்படாது என்பதை நான் இதிலிருந்து உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். For us, social justice is not a mathematical equation. Plus here, minus there, it is an article of faith. For a long time, the opposition spread panic on this issue. They did it when Vajpayee ji was PM2. I dare them to give me one instance where the BJP has altered the social justice system in the nation. On the contrary, it was the third front government where both DMK and Congress were partners that removed a reservation in promotion for SC and ST communities. It was the Vajpayee government that passed a constitutional amendment to safeguard interests of SC and ST communities. The strongest amendments in the SC/ST Act have been made by the current NDA government. நம்மை பொறுத்தவரை சமூக நீதி என்பது கணக்கியல் அல்ல, ஒரு இடத்துல கூட்டல் ஒரு இடத்துல கழித்தல்னு.
இது நம்முடைய நம்பிக்கையின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நீண்ட காலமாக எதிர்க்கட்சியினர் இது தொடர்பாக மக்கள் மத்தியிலே பதட்டத்தை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார்கள். வாஜ்பாய் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த பொழுதும் இவர்கள் இதையே செய்தார்கள். ஆனால் எங்காவது ஒரு இடத்திலே நம்முடைய அரசாங்கங்கள் சமூக நீதிக்கு எதிராக ஒரு சிறு துளியாவது நடவடிக்கை எடுத்தது என்று சொல்ல முடியுமா? ஆனால் இதற்கு மாறாக காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி ஆட்சியிலே இருந்த பொழுது பதவி உயர்விலே பட்டியல் சமுதாயம் மற்றும் மலைவாழ் மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை இவர்கள் நீக்கினார்கள். ஆனால் வாஜ்பாய் அரசாங்கம்தான் இவைகளை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கும் எஸ்சி எஸ்டி மக்களுடைய நலனை பாதுகாக்க கடுமையான உறுதியான சட்டங்களை கொண்டு வந்தோம். Friends, let me end with the thoughts of the great Thiruvalluvar. He said, the height of the lotus flower depends on the height of the water, and the development of the soul depends upon our mind and high thinking. Let us keep our mind full of positivity and a commitment to serve the poor. In that spirit, we are working tirelessly to create an India that will make our freedom fighters proud. We are ensuring our children get good education, the elderly get affordable medicine, the youngsters have opportunity generation, and the farmers have a proper irrigation. Together, let us work to take both Tamil Nadu and India to new heights. May there be progress and prosperity everywhere. Thank you for joining us in such a large number. Thank you very much. திருவள்ளுவருடைய மகத்தான திருக்குறளை சொல்லி நான் என்னுடைய உரையை முடிக்க நினைக்கிறேன். வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்க்கு அவர்தம் உள்ளத்தனைத உயர்வு என்கின்ற திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பது நீரின் அளவை பொறுத்து தாமரையின் மலரின் உயரம் இருப்பதைப் போல மனிதர்களுடைய எண்ணத்தின் அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் உயர்வு இருக்கும் என்று வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வி, வயதானவர்களுக்கு நல்ல மருத்துவம், இளைஞர்களுக்கு நல்லதொரு எதிர்காலம், அதே போல விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல நீர்ப்பாசனம், இது அனைத்தையும் கொடுத்து தமிழ்நாட்டு மக்கள், இந்தியா அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து புதிய உயரத்தை எட்டுவோம். நன்றி. பாரத் மாதா கி ஜெய். भारत माता की जय. भारत माता की जय. वणक्कम.